Praise the Lord. Actually, we both want to share a very big thankful to our God. All glory to God because, like hiding that testimony, hiding that experience, we cannot stay one day also. So I'll say what happened is on Thursday afternoon, Thursday 29th uh, afternoon at around 2 o'clock, there was a short circuit in my brother's house. So that's just nearby. So in the second floor, in my nephew's bedroom. So my brother was outside, and only my sister-in-law and my daddy. My father is 95 years old. They both were there in the first floor. So they didn't know when the short circuit started and when the fire started. So, but my sister-in-law saw the smoke and she immediately called my brother. Then he came, and meanwhile neighbors came, and we also ran. And by that time, the fire extinguishers also came. The fire was very huge in the second floor. It was very, very huge. And within a few minutes, one bedroom in the second floor was completely burnt. Nothing was left. The fire engine had to take nearly half an hour to 45 minutes to take control of the fire. The other two bedrooms in the second floor was also filled with smoke, ash, and carbon everywhere. The whole floor was black, and nothing was there, but only one bedroom was burnt. But we have to say glory to our Father. He's a protector, He's a shield, and He did it. Also, this time, our God is really living God. All three, my father, my sister in law, and my brother, are safe. Not even a scratch, not even one hair was burnt. The first floor was safe, and so they came down immediately, and everything was in control. And also, I want to thank you, Almighty, for filling my brother with immense peace and strength. In this situation, we understand how people react, but there was so like peace for him. It was only God given him the peace and strength. So I thank the Almighty. All praise to God. Amen. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. And I am Varunan. I retired from Air Force. First time I am on board. And నేను తెలుగులో మాట్లాడగలుగుతాను. ఐ లైక్ తెలుగు. ఎస్ ఎస్ You అన్న. all, నేను చెప్పేది ఏమంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఎంత దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి పనులు చేసుకొని ఉంటారంటే ఆయన ఫుల్ టైం చర్చ్కి ఇస్తారు. ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మొన్ననే 1 day బిఫోర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఆయన నేను కాంప్లిమెంట్ కూడా చేశాను. అండ్ ఐఎమ్ కాంప్లిమెంట్ మ్యాన్ నార్మలీ, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వైస్ వర్సా ఆల్సో. యుగంధర్ బ్రదర్ షుడ్ నాట్ ఫీల్. అండ్ నేనేం కాంప్లిమెంట్ చేశానంటే క్యాటికిస్ట్ ఇచ్చే పేమెంట్ కన్నా నీకు ఎక్కువ ఇవ్వాలి, యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫుల్ టైమ్ మోర్ దెన్ ద క్యాటికిస్ట్ అన్నాను. సో ఆ సమయం కూడా ఆయన చర్చ్లో ఏదో పనులు చేసుకొని అక్కడ భోజనం చేయకుండా ఇంట్లో వచ్చి భోజనం చేసిపోదాం, ఫాదర్ ఎంబడి మిస్సెస్ ఎంబడి. ఇక్కడ కొంచెం నాన్ వెజ్ అన్ని ఉంటుంది, అక్కడ అన్ని పప్పు అన్నం ఉంటుందని ఇంటికి కూడా వచ్చాడంట. వచ్చి అన్నం తిని ఈ హాస్ గాన్ అగైన్ టు ఫర్ ద చర్చ్ జాబ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ డే. నేను చెప్పేది ఒకటే, నేను బీయింగ్
reborn Christian, again fallen back, and now I am not growing as spiritual as you all. So I ask forgiveness from God also. నేను చెప్పేది ఒకటే మాట యాడ్ చేసేది లవ్లీ టెస్ట్ మనీలా. హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ ఇన్ ద నైట్, ఆర్ వీళ్ళు మధ్యాహ్నం చాలా టైర్డ్ అయ్యి ముగ్గురు పండుకొని ఉండి ఉంటే 2 minutes వుడ్ హావ్ బీన్ సఫిషియంట్ ముగ్గురు చనిపోయినకి. సో వాళ్ళు లైఫ్ సేవ్ చేశారంటే దేవుడే సేవ్ చేశాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ గాడ్. ప్రైజ్ గాడ్. అంటే నల్లి అక్క మీరు చెప్పండి అక్క విషయము. నాకు ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. నేను ఆంటీ చెప్తుంటే నేనే సర్ప్రైజ్ అయ్యి వింటున్నాను. ఆంటీ, దిస్ ఇస్ టైటస్ అంకుల్స్ హౌస్? Yes, ma. That is uncle. ఓకే. First year. నాకు ఏ విషయం తెలియలేదు. And I'm so happy that so much of joy that my uncle is sharing his testimony. And praise God, the way God is working in them, truly truly amazing God and wonderful God. Lovely auntie వాళ్ళ father వచ్చి 95 years old and still he is very active, very charming person. సో దేవుడు చూడండి ఎంత గొప్పగా కాపాడారు. ట్రూలీ హిస్ హ్యాండ్ టువర్డ్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ వెన్ ద వర్డ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్. బికాస్ టైటస్ అంకుల్, లవ్లీ ఆంటీ వాళ్ళ అన్న పేరు టైటస్. ఆయన అంకుల్ చెప్పినట్టు వెన్ హీఈస్ హానరింగ్ గాడ్, గాడ్ హస్ హానర్డ్ హిమ్. వర్ణన్ అంకుల్ వచ్చి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ అన్నమాట. So I'm so happy. Thank you, auntie, for sharing this lovely testimony and wonderful testimony. Continue to pray for uncle also for his salvation. Yes. Yeah, Please. pray for me everyone. I'm sorry. యా షూర్ అన్న, షూర్, డెఫినెట్లీ, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎప్పుడైనా ఏం పంచుకోవాలన్నా కానీ డెఫినెట్గా మీరు నిజంగా అదే చెప్తా ఉన్నా. సో మీరు నిజంగా ప్రార్థన చేస్తాం మీ కొరకు. మీరు కూడా సమయం ఉన్నప్పుడల్లా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో నాకు తెలిసి ఇంకా మనం ట్రాన్స్లేషన్ అవసరం లేదు, చిన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ అది పరిస్థితులు. సో మనం నెక్స్ట్ ఎవరైనా మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాల్సిన అన్నట్లయితే మరి మీరు పంచుకోవచ్చండి. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అందరికీ వందనాలండి. గడిచిన వారంలో నిజంగా అంటే నేను, మా హస్బెండ్, పాప, చిన్న పాప 5 years షారోన్, అందరం సిక్ అయ్యాం. అందరికి వైరల్ ఫీవర్స్, ప్రతి ఒక్కరం 3 days అందరం సిక్ అయిపోయాం అనమాట. ఇంకా హస్బెండ్ కి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది, పాపకి ఇంకా, నాకు ఒక 1-2 days కి నేను రికవర్ అయిపోయాను కాబట్టి, బట్ హస్బెండ్ పాప ఇద్దరు చాలా 3 days ఫుల్ ఫీవర్, కంటిన్యూస్ ఫీవర్ ఉండే వాళ్ళకి, చాలా వీక్ అయిపోయారు. బట్ ప్రభు కృపను బట్టి ఈరోజు అందరం ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండగలిగినాం. ఇంకా ఏమైందంటే యాక్చువల్గా ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ మా హస్బెండ్ నన్ను డ్రాప్ చేస్తాడు, బైక్ పైన తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేసి వస్తారనమాట. అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కార్నర్ దగ్గర, అంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం క్లోజ్ ఉంటుంది, మనము కొంచెం ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ మాలితేనే రూట్ వస్తుంది. అట్లా క్లోజ్ ఉన్న ప్లేస్ లోకి మేము వెళ్ళినాము, మంచిగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఇద్దరము. ఒక్కసారి ఒక ఎద్దు వచ్చిందండి జంప్ చేసుకుంటూ ముందు నుంచి. మేము అది చూసి షాక్ అయిపోయినాం. రైట్ వెళ్ళడానికి లేదు, లెఫ్ట్ వెళ్ళడానికి లేదు, అది మా పైకి వస్తుంది. నేను అనుకున్నా ఇంకా అయిపోయింది, ఈరోజు మనం కింద పడతాం, ఖచ్చితంగా దెబ్బలు తగులుతాయి. రియల్ గా నేను అట్లనే డిసైడ్ అయిపోయినా. ఎందుకంటే ఒక ఎద్దు అది ఎట్లా కోపంగా ఎగురుకుంటూ వస్తుంది. నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం అంత దగ్గర కాక ఎద్దుని చూడడం, అంత కోపంగా ఉన్న ఎద్దుని చూడడం, అంటే అది చూపించడానికి దేవుడు చేసిండేమో అని చెప్పాలంటే. అయిపోయింది ప్రవీణ్, మన పని అయిపోయింది, పడిపోతాం, కింద పడిపోతాం అని నేను అయిపోయింది. అది మా పైనకి అది జంప్ చేస్తూ పెద్దగా అరుచుకుంటూ కోపంగా ఉంది ఆ ఎద్దు అనమాట. కోపంగా ఉన్న ఎద్దు మామూలుగా బయట అక్కడక్కడ కొట్లాడుతుంటే చూసినా కానీ అది డైరెక్ట్ మా ముందరికి రావడం ఫస్ట్ టైం ఫేస్ చేసిన. నాకు అప్పటికే అది దాన్ని చూసినప్పుడే హార్ట్ బీట్ రేజ్ అయిపోయింది. అది ఇంకా జంప్ చేసుకుంటూ కోపంగా అరుచుకుంటూ మా పైకి వచ్చేసరికి ఇంకా అయిపోయింది, అది అక్కడే స్ట్రోక్ వచ్చేసింది నాకు. ఇంకా నేను అనుకున్నాను, ఒక్కటే కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగా హస్బెండ్ పట్టుకొని, ఏసయ్యా ప్లీజ్ ఏసయ్యా ఇట్లని ఇదే మాట, నేను ఇంకేమనలేదు. ప్రార్థన చేసే సమయం కూడా లేదు అక్కడ. మా హస్బెండ్ అనుకుండి పడతాం అనుకుంటే ఆయన కూడా అనుకున్నాడు. బట్ రియల్ గా అమేజింగ్, అది మా బండి ముందరకు వచ్చి ఒక జంప్ చేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది.
అదే మా పైన జంప్ చేసింటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు. నిజం చెప్పాలంటే దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, నిజంగా దేవునికే మహిమ. ప్రతి చిన్న విషయంలో దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉండడానికి, ప్రతి క్షణం ఆయన కృప మనతో ఉండడానికి ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఇది. ఇంకా ఎవరైనా మీ సాక్ష్యాలు పంచుకోవచ్చు అండి. దేవునికే మహిమ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ ప్రైజ్ అలాడ్. నేను పోయిన వారమే చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ పోయిన వారము కొన్ని సాక్ష్యాల వల్ల నేను చెప్పలేకపోయాను. ఫస్ట్ ఏంటంటేను, ఒకటి మీ అందరికి ప్రభు నామటి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే, మా ఫ్యామిలీలో నేను తప్ప రక్షింపబడిన వారు ఎవరు లేరనమాట. నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని, ప్రభా ఇన్ని సంవత్సరాలు అయితే రక్షింపబడి నా ఫ్యామిలీలో ఎవరు రక్షణ లేదు అని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండి చేసేదాన్ని. ఆ ఉద్దేశంతో పోయిన డిసెంబర్లో మా ఊరంతా కూడా డోర్ టు మినిస్ట్రీ జరిగిందనమాట. అయితే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే, మా బాబాయికి తనకి 52 yearsకి పెరాలసిస్ వచ్చింది. అయితే వెళ్ళినప్పుడల్లా దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉండేదాన్ని. మళ్ళీ మన బక్స్ గారి సాక్ష్యాలు, యోహాన్ సువార్త, షీలా గుప్తా సాక్ష్యాలు ఇస్తూ వచ్చేదాన్ని. తర్వాత డిసెంబర్లో వెళ్ళినప్పుడు కొందరు సిస్టర్స్ తీసుకెళ్లి స్పెసిఫిక్ గా మా బాబాయ్ దగ్గరే సరే ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేయించాను. తను ఒప్పుకున్నారు. అప్పుడప్పుడు మా బావగారు కూడా అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే తనలో విశ్వాసం పెరుగుతూ వచ్చిందనమాట. ఇంకా రోజు పొద్దున్నే తను అంటే తెలిసి తెలియని ప్రేయరే చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అయితే ఏం జరిగిందంటే, తర్వాత మొన్న రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఒక 1 month అనమాట, సడన్ గా ఇక్కడికి నాకు తెలియదు, ఇక్కడ మా బాబాయ్ మా కజిన్స్ ఉంటారు, మా చెల్లి మా తమ్ముడు ఉంటారు. ఊళ్ళో అందరికి ఏమంటే వైరల్ ఫీవర్లు ఉన్నాయి అనమాట, బాగా జ్వరాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ తీసుకొస్తే సడన్ గా అది బాగా అంటే 12 years నుంచి అంటే మాట్లాడుతున్నారు కానీ తన పనులంతా సరిగా చేసుకోలేరు. మా పిన్ని చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ ఏంటంటే ఉదయకాలం మా రోజు అనమాట అంటే ప్రార్థన సరిగా రాకపోయినా తను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అయితే ఉదయకాలం రోజు కూడా ప్రభా నేను ఎంతకాలం ఇది ఇలా అవిటితనంతో ఉండాలి తీసుకొని కూడా ప్రార్థన చేశారంట. అయితే రోజు మాత్రం ప్రభునైతే జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే ఇంకోటి అంటే ఒప్పుకోలు ప్రార్థన కూడా చేశారు. సడన్ గా మరి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి ఇక్కడే చనిపోయారనమాట. చనిపోతే తర్వాత ఊరు తీసుకెళ్లారు. అంటే హిందూ ఆచార ప్రభలు చేశారు. కానీ ఒకటి మాత్రం నేను నమ్మాను, ఏంటంటే మా బాబాయ్ రక్షింపబడ్డారు, తను కంపల్సరిగా దేవుని ఉన్నారని మాత్రం విశ్వసించాను. ఎందుకంటే తను చనిపోయినప్పుడు కూడా తన ముఖం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉందనమాట. అలా ఈ డోర్ టు మినిస్ట్రీ ద్వారా నా ప్రార్థన ద్వారా నా కుటుంబంలో మా బాబాయ్ రక్షించుకోగలిగాను. అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే అది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సడన్ గా లాస్ట్ వీక్ ఏమైపోయిందంటేను, ఊరెళ్ళ బ్రదర్ మధ్య వచ్చి కొంచెం లైట్ గా వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంది, కొంచెం నీరసంగా ఉంటున్నారు. తర్వాత ఫ్రైడే ఏం జరిగింది, మందిరం, ఎందుకంటే ఫ్రైడే మీటింగ్ నేను జాయిన్ అవును, ఎందుకంటే మందిరంలో మాకు కార్డీస్ మీటింగ్లు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్లు ఏదో ఒకటి ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట. వారం అంతా మీటింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట. కంపల్సరిగా మేము అన్ని మీటింగ్లకి అటెండ్ అవుతాము. మళ్ళీ మందిరం కూడా మాకు కొంచెం వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే, నడిచి వెళ్ళొచ్చు, బైక్ మీద వెళ్ళొచ్చు, కానీ కొంచెం వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉంటది అనమాట. అయితే ఫ్రైడే మీటింగ్కి వెళ్ళాము, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్కి వెళ్ళాము. సాయంత్రం మధ్యరాత్రి నుంచే ఒక కాలు నాకు మోకాలు నొప్పిగా ఉంది అన్నారు. ఇంతలోకే మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి ఏంటి అనుకున్నాము. తెల్లవారి కొంచెం నొప్పి ఎక్కువ ఉందన్నమాట సాటర్డే. అయితే ఇక్కడ మాకు తెలిసిన ఒక అతను డాక్టర్లు అందరూ తెలుసు. అయితే అతని బ్రదర్ని పిలిపిస్తే నేనే వస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్లారు. సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్క కాలే నొప్పిగా ఉంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి 2 కాళ్ళు అసలు నడవలేకుండా, ఎలా అంటే గోళ పట్టుకుని అసలు నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారు. చాలా అంటే చాలా అనమాట, కూర్చున్న స్థితిలోంచి కదలలేకుండా ఉన్నారు. ఆ నొప్పి ఎక్కువైపోయింది. అసలు మందిరానికి సండే అసలు వెళ్లకుండా ఎప్పుడు ఉంటారు అనమాట బ్రదరు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రేయర్ తనే చేస్తారు అక్కడ, అదంతా చూసుకుంటా ఉంటారు అనమాట. అసలు ఎప్పుడూ లేరు అనమాట. చాలా అంటే చాలా, ఒక్కరోజు మందిరానికి వెళ్ళిపోయేసరికి అసలు సంఘం అంతా ఎప్పుడు చాలా ఇదైపోయారనమాట. అయితే నేను మరి దేవుని కృప బట్టి సంఘం అంతా ప్రార్థించారు. మీ విషయం మీకు కూడా మీరు చెప్పినట్టు మన CCM లో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేశారు. మీరు చేసిన ప్రార్థనలన్నీ బట్టి మీకు ప్రభు నామాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు బ్రదర్ రికవర్ అయ్యారు, పర్వాలేదు, కొంచెం నీరసంగా ఉన్నారు. మీరు చేసిన ప్రార్థనలన్నీ బట్టి ప్రభు నామానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి ఒకసారి రాహుల్ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు, ఇంకా కంటిన్యూగా ప్రార్థన చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే మా బ్రదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తారు.
మేము అక్కడ ఎక్కడంటే అది మన ఓక్ వ్యాలీ స్కూల్ దగ్గర ఆమ్, తను కొన్ని విల్లాస్ కట్టారు. కొన్ని ఎన్ఓసి రావాలి, వాటి విషయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. కంటిన్యూగా ప్రార్థన చేయండి ఎన్ఓసి వచ్చే వరకు. ప్రభు ఇవ చిన్న సాక్ష్యం దీవించిన గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. దేవునికి మహిమ. ఇంకెవరైనా మీ సాక్ష్యాలు పంచుకోవచ్చు అండి. ఒకవేళ సాక్ష్యాలు లేనట్లయితే మనం ప్రార్థనలోనికి వెళ్దాము. మరి మీరు ఎవరైనా అది ఎటువంటి సాక్ష్యమైనా పంచుకోవచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రములు. నా సాక్ష్యం ఏమంటే, ఇట్లాగా ఆగస్టులో లాస్ట్ ఇయర్ మేమంతా హైదరాబాద్లోనే చేరినాం. కానీ దీంట్లో ఉండేది చాలా మంది ఉన్నారు. వారు ఫేస్ చూడలేదు, పరిచయం అంటే ఇంక ఇట్లే ఫోన్ ప్రార్థనలోనే మనకి. కానీ ఒకటి ఏమంటే, యుగంధర్ బ్రదర్, నళిని సిస్టర్, అమృతరాణి సిస్టర్, నేను, మధు, వనజ, భాగ్య, ఇంతవరకే మనకి దీంట్లో అంతా తెలుసు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ తెలీదు. కానీ వీళ్ళందరూది వాయిస్ వింటా ఉంటే ఇది నా సాక్ష్యం. ఎందుకంటే ఎక్కడో యూట్యూబ్ లో చూస్తా ఉంటాం వారి సాక్ష్యాలు. కానీ మేము ప్రతిరోజు వారంకి ఒకసారి సాటర్డే ఇలాంటి దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలు, ఇవి ఆశ్చర్యకార్యాలు. చూడండి, ఇది లవ్లీ సిస్టర్ చెప్పింది అద్భుతమైన కార్యం. అది మళ్ళీ బీల సిస్టర్ చెప్పింది, అది అద్భుతమైన కార్యమే, ఆశ్చర్యమైన కార్యం. అయిపోయింది అన్నది చివరి క్షణాల్లో మన యేసయ్య రక్షించాడు. ఇది సాక్ష్యం. అది ఎందుకు జరిగిందంటే, ఇలా సాక్ష్యం చెప్పాలా, మనందరూ కూడా బలపరచాలని దేవుడు ఆయన ప్రసన్నత అక్కడ ఉన్నది. చూడండి, మనమంతా పాతలు కొంతమంది ఉన్నాం, కానీ అందరు కొత్త వాళ్ళే. అందరు సాక్ష్యాలు ఏంటంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓహో దేవుడా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రం. అయినా 1 year అయింది, ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. పాటల ద్వారా, వాక్యం ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా, విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా, సాక్ష్యాల ద్వారా, మళ్ళీ ఒకరికొకరు ఫ్రైడే ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఇచ్చిన మనకి బలమైన సాక్ష్యం ఇది. అంతే కదా బ్రదర్? ఇప్పుడు మనకు కొంతమందే ఇక్కడ, కానీ అందరూ వేరేవారంతా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. నాకైతే చాలా హ్యాపీ. ఇదే నా సాక్ష్యము. మళ్ళీ యుగంధర్ బ్రదర్ ఒక నాయకుడిగా ఉండి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఆయన ముందుకు నడిపిస్తున్నాడంటే ఓపిక ఉండాల. ఉదయాన్నే లేచి అన్ని సెట్ చేసి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనందరం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇది కంటిన్యూ అయింది. ఏదో ఊరికే మామూలుగా 3 పూట్ల అన్నం తిన్నట్లు కాదు, కానీ ఒక బాధ్యతగా దేవుని మీద భయం, భక్తి, విశ్వాసం, మనం అందరు ప్రేమ, ఇవన్నీ ఉన్నావు కాబట్టి ఇవి 1 year అయినా కూడా ఎక్కడ స్టాప్ కాకోకున్నట్ల ప్రారంభం కంటే అంత ముఖ్యం అనమాట. అలా ఇంతవరకు 1 year కంటిన్యూ దేవుడు మనందరికి కూడా సహాయం చేశాడు. ఆరోగ్య విషయంలో అయితేనేమి, ఆయుష్ విషయంలో, ప్రతి ఒక్క విషయంలో, ప్రార్థనలో, అన్నిట్లో కూడా మనకి దేవుడు తోడై ఉండి ఇంతవరకు నడిపించాడంటే ముందుకు కూడా ఆయన నడిపిస్తాడు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ, ఎలాంటి స్వార్థం గాని, ఎలాంటి గలిబిలి కూడా ఏమి లేకోకున్నట్ల హృదయాన్ని విశాలంగా పరుచుకొని మనము దేవుని యందు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం, పాటలు పాడదాం, ఒకరికొకరు ప్రేమ కలిగి ఉందాం. ఎలాంటి స్వార్థం వద్దు. ఎవరు వీలు చేశారా నేను ఎందుకు చేయకూడదు, అది రాంగ్, అది తప్పు. ఎవరు చేసిన వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అంతవరకు. మనమందరం నాయకులమే, దీంట్లో ఒకరనేది ఏం లేదు. దీంట్లో యుగంధర్ బ్రదరే అనేది ఏం లేదు. ఇక్కడ అందరము నాయకులమే, అందరము దేవుని బిడ్డలమే. కాబట్టి మనం ఐక్యత కలిగి ఒకరికొకరు
ఎలాంటి మనం దురుద్దేశం ఉండకూడదు, ఎందుకంటే అది అపవాదికి సాదృశ్యం. ఒకవేళ మన హృదయంలో అలా వచ్చిందనుకో, మనం దేవునికి దూరమైనటువంటి వారమని మనమే గ్రహించుకోవాలి. దయచేసి మనం అందరం కూడా ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ, మళ్ళా మన యుగంధర్ బ్రదర్ ఆయన ఏమి లేదు, మరి లాభం ఏం చెప్పు ఆయన, కానీ ఒక దేవుని స్వార్థ ప్రకటించాలా, మనమంతా ఐక్యత కలగాల, మనమందరం బాగుండాలా అనేదే ఆయన ఉద్దేశం. అంతేగాని నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ. చూడండి, ఎవరెవరంతా కొత్త కొత్త వాళ్ళే, మనకి తెలీదు, కానీ ఒక యుగంధర్ బ్రదర్ ద్వారా మనందరూ, ల్యాండ్లీ సిస్టర్ ద్వారా ఇంతమంది కూడా మనకి వచ్చినారు, ఈడ ఒక గ్రూపుగా, ప్రార్థన గ్రూపుగా వచ్చినారు. కాబట్టి దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రం తెలియపరిచి, ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరిచి ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభా దీంట్లో నడిపించమని, ముందుకు కొనసాగించిన సహాయం దయచేయమని, ఇది నా సాక్ష్యం దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక యేసు నామములో ఆమేన్. ఎస్ అక్క, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎస్ అక్క, ఎస్ అక్క. అంటే ట్రూలీ అందరూ అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారు సిసిఎం గ్రూప్. దేవునికే మహిమ, ఆల్ గ్లోరీ గోస్ టు గాడ్. బ్రదర్ ఇందాక చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. ఒకటి ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఈస్, బ్రదర్ కి ఉన్న ఓపిక మనకుందా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు. ఎందుకంటే హీ రీచెస్ అవుట్ టు పీపుల్. చాలా కాంటాక్ట్స్, దేవుడు ఇచ్చిన టాలెంట్ ఏమంటే హీ రీచెస్ అవుట్ టు పీపుల్ అండ్ స్పీక్స్ టు దెమ్. నాకు మాత్రం లేదు అలా. అలాంటి దేవుడు కొన్ని మంచి టాలెంట్స్ ఇచ్చి he will appoint, not we will appoint, God will appoint people to lead the group. Thank the Lord for this wonderful CCM group and each and everyone. నిజంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్, స్పెషలీ మీ, ఈరోజు నేను 4 o'clock, అంటే ఈ మధ్యలో ఐఎమ్ గెటింగ్ అప్ అట్ 4 o'clock. 4 o'clock ఆ టైంలో చూస్తున్నాను, లింక్ లేదు. ఐ కెప్ట్ మెసేజింగ్. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఒక వెయిటింగ్ పీరియడ్ లాగా అయిపోయింది. ఎప్పుడు ప్రేయర్ స్టార్ట్ అవుతుందా, ఎప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుందాము అని చెప్పి గ్రూప్. హౌ పవర్ఫుల్ ఆర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్. అండ్ ఈరోజు మా అమ్మయ్య టెస్ట్ చెప్తుంటే నాకైతే ఇంకా ఇదైపోయింది. ఎందుకంటే దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి, హౌ వండర్ఫుల్ ఈజ్ ఇన్ఎక్స్ప్రెసిబుల్. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ for the Lord that he is leading the entire family and the group. ప్రతి ఒక్క విషయంలో నేను మొన్న థర్స్డే ఫ్రైడే వరకు, సాటర్డే నాకు ఒక టెస్ట్ మనీ ఉంది అని చెప్పి వెయిట్ చేసినాను, కానీ నిన్న అది రిటర్న్ బ్యాక్ అయిపోయింది. అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. మేబీ దట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్. నేను ఆఫీస్లో చాలా వర్క్ ప్రొఫైల్లో చాలా బాధపడుతున్నాను. నాకు సర్టన్ టైమ్స్లో ఐ విల్ కీప్ నేను ఏడుస్తూ ఉంటాను ఆ పని చేసుకుంటూ, ఇంత పని చేయాలా అని. సడన్ గా మా మేనేజర్ ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి, నల్ని నీ వర్క్ చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అంటే ఎంత హ్యాపీగా అయిపోయాను. బ్రదర్ వాళ్ళతో షేర్ చేశాను, మల్లేశ్వరి సిస్టర్తో షేర్ చేశాను, నా వర్క్ ప్రొఫైల్ చేంజ్ అవుతుంది మా మేనేజర్ చెప్పేశారని. అండ్ ఐ వాస్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ ఆల్సో ఫర్ చేంజింగ్ మై ప్రొఫైల్ అని. తీరా నిన్న మెసేజ్ మరి ఇట్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్, బ్యాక్ అగైన్ టు ద ఓల్డ్ ప్రొఫైల్. నేను అనుకున్నాను, దేవా వై, వాట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి. దెన్ అగైన్ గాడ్ సెడ్, నో, ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ గుడ్. He will definitely change my profile according to his time and according to his plan. All that we have to have patience and wait upon him. His promises are true. He is a wonderful God. He is taking us through this. His blessing is there. It is in store for us and we will see it. And the Lord strengthened me. And continue to pray. Thank the Lord for this wonderful group, and especially our dear brother who's there for us whenever we reach him.
those qualities are, he has some unique qualities, definitely. It was I who have been telling him, give it an open platform, and he did it. Thank the Lord for everything for this group. Girija sister చెప్పినట్టు మనమందరము యూనిటీగా we will work for the Lord. It's only దిస్ ఎండ్ డేస్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి దేవునికి కోసమే మనం పని చేయాలి, దేవుని అందే ఉండాలి. ఆయన గొప్ప కార్యాలు ఇంకా ఇంకా మనం చూస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అక్క. Nalini sister, can I add additional to what you said? నేను ఒక రెండు మాట చెప్పాలని తలుచుకుంటుంది నల్లినిది ఈ మాట విన్నాక. యోగేందర్ బ్రదర్ ఈజ్ చూజన్ పర్సన్ బై గాడ్. వాళ్ళ ఇంత యంగ్గా ఉండి ఇంత ధైర్యము, ఇంత ఓల్డ్, అండ్ హీఈస్ రియలీ గ్రోయింగ్ వెరీ స్ట్రాంగర్ ఇన్ లార్డ్. అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వాస్, he not only reaches out the believer brothers and families, he reaches out to sick people. That's I am a living proof. Where we were in the Medicover, our family members could not reach us there. He has come with fruits and he was so caring. He came with the team and taken care of my wife and gone. That is another proof, and God bless him, and praise God for that. And these all good qualities Yogandhar brother has. I want to add this along with Nalini, whatever Nalini said. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. సో ఏది జరిగినప్పటికీ అది ప్రభుకే మహిమ. మరి నేను ఒక్కరిని కనపడతా ఉన్నానంటే మరి నన్ను నిలబెట్టడానికి మన వెనక టీం కూడా చాలా కష్టపడతారు. నిజంగా ఆ విషయాన్ని బట్టి ఇదంతా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిందే. ఒకరినొకరిని మరి ఆయన చిత్తంలో సమకూర్చి ఈ విధంగా మరి ఆయన నామాన్ని మహింపరచుకోవడానికి ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక శరీరంలోని అవయవములము. చెయ్యికి ఎంత అవసరత ఉందో కాలు అవసరత అంతే ఉంది, తల అవసరత అంతే ఉంది. కాబట్టి వీఆర్ ఆ యొక్క బాడీలో మనం సెట్ అయినటువంటి అవయవాలము. ఏమంటే మనం ఎక్కువ ప్రజెంట్ చేసడంలో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండి నేను అన్నీ అనౌన్స్ చేయడం వల్ల కొంత ఎక్కువ కనపడినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ స్టిల్ నేను నిలబడడానికి అనుకోండి, నేను మాట్లాడడానుకోండి, ఆ యొక్క ప్లాట్ఫామ్, ఈ యొక్క స్టాండర్డ్, ఆ పునాది నిజంగా ఆ టీము చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవ్వరు కనపడరు కానీ నిజంగా కనపడుతున్నది నేనే. వాళ్ళందరూ ఎంతో పనిచేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా అందరినీ ప్రభు సమకూర్చాడు. ఇందులో ఒక వ్యక్తి గొప్పతనం ఏం లేదు కానీ అది ఆయనకే మహిమ. నిజంగా ఇందులో నిజంగా ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది అయితే ఏమాత్రము కాదనేది నా యొక్క 100% చెప్పాలనుకున్న నా ఉద్దేశము. నిజంగా ప్రభువు సమకూర్చాడు, ప్రభువు నిలబెట్టాడు, ప్రభువే అందరిని ఐక్యపరిచి ఈ విధంగా కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికే మహిమ. మీరు ఎవరైనా ఇంకా మీ సాక్ష్యాలు పంచుకోవచ్చండి. మరి ఒకవేళ సాక్ష్యాలన్నీ లేనట్లయితే అన్న ప్రభుదాస్ అన్న మీరు అన్మ్యూట్ అయ్యారు, దయచేసి చెప్పండి అన్న. అదే మాట్లాడుతున్నారా లేదని? ఇక్కడ అప్పుడు వర్షంగా ఉందండి ఇక్కడ. అవునన్నా మాట్లాడేది మాట ఆగుతా 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 వస్తుంది, బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్. వర్షంగా ఉంది ఇక్కడ, వెదర్ చేంజ్ ఉందన్న, కొంచెం వాతావరణం ప్రాబ్లమే ఉంది. మీరు ఏమైనా సాక్ష్యం పంచుకోవాలనుకుంటే పంచుకోవచ్చు అన్న. లేదు అంటే మరి లేదు అంటే చిన్న ప్రార్థన చేయొచ్చు సాక్ష్యాలన్నిటి బట్టి. మీకు నెట్వర్క్ ఓకేనా?
అన్న దగ్గర సాక్ష్యం ఉంటది బ్రదర్. నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను బ్రదర్. అవయవాలు ఒకదానికి ఒకటి పరామర్శించుకుంటాయి, అంతేగాని ఒకదాన్ని ఒకటి ఎప్పుడు కూడా ఎంచుకోవు. మనమందరం కలిసి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. ఎవరెవరి స్థానంలో ఎవరెవరి ఏరియాల్లో వాళ్ళు దేవుడు నాయకులుగానే వాడుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మనం బలపరుచుకునేవి, ప్రోత్సాహపరుచుకునే విషయాలే మనం తలంచుకోవాలి. అలాగనే ప్రభు నన్ను ఏ పరిధిలో వాడుతున్నాడు అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రభువే వాడుకుంటాడు మనల్ని. మనం ఆల్రెడీ పరిపూర్ణంగా సిద్ధపడి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభు మనల్ని ఖచ్చితంగా మనకు ఒక దేవుడు స్టేజ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చి దాంట్లో ప్రభు ఖచ్చితంగా వాడుకుంటాడు. అయితే లోపంతా ఎవరిదంటే మనదే. వ్యక్తిగతంగా మనం సిద్ధపడకుండా, ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం నిలబడుకోకుండా, ఆత్మీయంగా తలంచకుండా, మనం దేవునికి దగ్గరగా సమీపముగా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభు నీకు ఖచ్చితంగా మంచి స్టేజ్ ఇస్తాడు. దేవుడు మంచి స్పీచ్ ఇస్తాడు. తర్వాత నీకు ప్రజలను కూడా అలాగే మనం కూడా ఒకరినొకరు పరామర్శించుకోవడానికే ఇచ్చాడనమాట. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అక్క గిరిజక్క మాట్లాడే మాటలోనే ఎంతో ఆనందం. ఆమె అసలు మాట్లాడుతుంటేనే ఎంతో అందం అనమాట. దాంట్లోనే అక్క మాట్లాడటానికి కూడా సరిగ్గా చేత కాదు, కానీ మాట్లాడుతుంటేనే అసలు ఎంతో వినాలనిపించింది అన్నమాట. వచ్చిన మాటలు మాట్లాడినట్టుగా ఉంటది, చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టుగా. చక్కగా ఆ మాటలు ఎంతో ఆత్మీయ అంతరార్థం ఉంటుందన్నమాట. నిజంగా ప్రభు ఏ ఒక్కరికి అన్నమాట. చిటికినేళ్ళకి ఉన్న ఘనత బొట్టినేళ్ళకు ఉంది, బొట్టినేళ్ళకు ఉన్న ఘనత చిటికినేలు కూడా ఉంటది అన్నమాట. ఏది తక్కువ కాదు. కాబట్టి దీని పాత్రలో ఉంటే మనం ఎక్కువగా మనం ప్రోత్సాహపరుచుకునే, బలపరుచుకునే విషయాల గురించే మాట్లాడాలి. అయితే నా వ్యక్తిగత సాక్ష్యం ఏంటంటే, మీరు వాహనం కోసం ప్రార్థన చేస్తా వచ్చారు, కానీ ఆ వాహనం ఏమో నాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది. రోజు అంత ఎటు చూసినా పరిచయం ఎక్కువ అయిపోయింది అన్నమాట. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు వచ్చా నేను, ఇందాకడే వచ్చింది. నేను వచ్చేపాటికి 5:40 అయింది. రాత్రి అంతా ఉపాస ప్రార్థన మైనంపాడులో వేరే గ్రామంలో వెళ్ళాను. ఒక 1 month సిస్టర్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాను. వాహనం కదా అని చెప్పేసి తీసుకుని వెళ్ళాను అన్నమాట. తెల్లారిపోయి వర్షం అయితే ఆ వర్షంలోనే వచ్చాము. 5:40 అయింది. దేవుని స్తోత్రం. దేవుడు మన పని పెరగాల, మన పరిచర్య పెరగాలి, మన వయసుతో పాటు అన్ని కూడా ఆ పరిచర్య విధానాలు కూడా మారాలన్నమాట. అట్లాగే ప్రభు మనం బలపరిచి దేవుని మహిమార్థమై వాడుకునేటట్లుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగనే సాక్ష్యాలు చెప్తా వచ్చారు మరి సిస్టర్స్. మరి నిజంగా దేవుడు ఎంతో అద్భుతములు, ఆయన ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు ఒకరొకరు పంచుకోవాలి. రానున్న తన వారు కూడా అవి వినాలి. కాబట్టి ఇవెంతో దేవుడు మనల్ని వ్యక్తిగతంగా దేవుడు అనమాట. ఇందాక సిస్టర్ గారు చెప్తా వచ్చారు, పశువు ఒకటి అమాంతాన్ని వచ్చి అన్నమాట. నేను ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా చూసా. ఒక పసిపిల్లోడు రోడ్డు మీద ఉన్నాడు. అంటే ఒక పెద్ద అది దున్నపోతు, అది పెద్ద దున్నపోతు, అది చాలా పెద్దగా ఉంది. అసలు అది ఉందన్నమాట. రంకులు వేసుకుంటూ వస్తుంది. పెద్దోళ్ళు కూడా
మూతి వాసన చూసి వాడిని తలను వాసన చూసి అతను పక్కకి అతను ఎగిరి గంతేసి అతను వాడు దాటేసి వెళ్ళిపోయింది. అసలు దేవునికి మహిమ అసలుకి ఎంత అద్భుతం అన్నమాట. అందరూ అందరూ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దగా కేకేశాం పసిపిల్లోడు కదా అని. అయితే దేవుడు అద్భుతంగా కాపాడాడు. మన దేవుడు కాపాడి దేవుడు మనల్ని భద్రపరుచుకుంటాడు. మనల్ని ఆయన ఎడబాయుడు. మనమైనా మనం మర్చిపోతామేమో కానీ దేవుడు ఎప్పుడు మర్చిపోడు మనల్ని. ఆయన సంకల్పములు, ఆయన దేవుని చిత్తం అనేది మన మీద పరిపూర్ణంగా ఉంటది, ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ప్రభు మనకు ఇంకా రానున్న దినాల్లో మనం బలహీనతలు కాదు కానీ ఎంచుకోవటం అనమాట. ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం, ఒకరినొకరు క్షమించుకోవటం, ఒకరినొకరు అన్నమాట. అసలు ఆ బలహీనత విషయంలో అసలు మనం అసలు మాట్లాడనే వద్దన్నమాట. అసలు ఏమి కూడా అందరూ బాగానే ఉంటున్నారు. చక్కగా అందరూ ప్రార్థనలు గమనిస్తుంటే ప్రార్థనలో అమోఘంగా ఉన్నాయి. ఎంతో మాధుర్యంగా, ఎంతో బలంగా, శక్తివంతంగా దేవుడు మన నోటి నుంచి అంత ప్రార్థనలు ఇస్తున్నాడు. అసలు ఇదే శత్రువుని ఎదిరించి సాతాను క్రియలను పతనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదేనమాట. ఈ పరిచర్య మనకి కాదు, అనేకులకు అని మన ద్వారా మన కుటుంబాలకు, మన సంఘాలకు, అనేకులకు ఈ పరిచర్య ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంది. కాబట్టి మనం బలహీనతల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవద్దు. ఏదైనా ఆత్మీయమైన విషయాలే మనం దేవుని మీడియాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మాట్లాడుకుంటే అది మనకు దీవెన, ఆశీర్వాదం, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ప్రభు మనం సిద్ధపరిచి బలపరిచిన కాక. థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్రార్థన చేయండి అన్న సాక్ష్యాలన్నిటి కొరకు. One small prayer request, brother. My son is returning from Germany today. Today is already on the flight, so please pray for me. Pray for him. Prabhudas brother, please pray. ప్రభుదాస్ అన్న, మరి ఆంటీ వాళ్ళ కొడుకు జర్మనీ నుంచి వాళ్ళ బయలుదేరుతున్నాడట, ప్రయాణంలో ఉన్నారు. మరి క్షేమకరమైన ప్రయాణం కొరకు మరి ఇప్పుడు తెలియజేసిన సాక్ష్యాలన్నిటి కొరకు, ఒక నూతన ఉద్యమం కొరకు ప్రార్థన చేయండి అన్న టీంలో. పేరు బ్లెస్సన్ అన్న, తమ్ముడు పేరు బ్లెస్సన్. హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అయిందన్న. అన్న వినిపించలేదా? అప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి అన్న. అదే లవ్లీ ఆంటీ వాళ్ళ కుమారుడు బ్లెస్సన్, ఆయన పేరు. జర్మనీ నుంచి జర్మనీ నుంచి మరి ప్రయాణంలో ఉన్నారు. క్షేమకరమైన ప్రయాణం కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నారు. అలాగే మరి టీంలో చెప్పబడిన సాక్ష్యాలన్నిటిని బట్టి కూడా దేవుని స్తుతించండి. మరి నూతన ఉద్యమం కొరకు కూడా, మరి ఆత్మీయ ఎదుగుదల కొరకు టీంలో ఉన్న వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అన్న. పరిశుద్ధుడు మహాపరిశుద్ధుడమైన, మా ఘనమైన, ప్రేమ గల, మా దీన దరిద్రులమైన మా ఎడల మీ కృప అధికంగా ఉంచి నాయన, మేము ఆత్మీయంగా ఉండాలని, పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ప్రభా మీరు మమ్మల్ని కోరుతూ నీ వాక్యం ఇచ్చారు, మీ సహవాసం ఇచ్చారు, మీరు మాకు సంఘాలు ఇచ్చారు, పరిచర్య ఇచ్చారు ప్రభా నాయన, పని ఇచ్చారు ప్రభా. ఇవన్నీ మీ ఉచితమైన కృపయే. మరి నాయన, మేము దానికి అర్హులమని కాదు నాయన, మీరే మమ్మల్ని తండ్రి ప్రభు యోగ్యులుగా సిద్ధపరచుకొని నాయన క్షమిస్తూ నాయన, ఓరిమితో తాలిమితో నాయన మీరు మమ్మల్ని దయపాలి